सत श्री अकाल, मैं हाँ जसवीर ते टीवी पंजाब दे खबरां दे इस बुलेटिन च तुहाडा स्वागत है। सब तो पहला एक नज़र पाउने आ अज दीआं खास खबरां ते। पश्चिमी बंगाल च भाजपा नूं वड्डा झटका, साबका केंद्री मंत्री ते भाजपा दे आगू यशवंत सिन्हा टीएमसी च होए शामिल। सिन्हा ने भाजपा दी मौजूदा लीडरशिप नूं दस्सिया लोकतंत्र लई खतरा। कुंडली बार्डर ते पक्के मकान उसारण वाले किसानां ते केस दर्ज, नैशनल हाईवे अथॉरिटी ते नगर पालिका दी शिकायत ते पुलिस ने कीती कार्रवाई। किसानां ने कीता सी पक्के मकान बनाउण ते किसान नगर वसाउण दा ऐलान। भाजपा दे राज सभा मैंबर श्वेत मलिक नूं फिर करना पिया किसानां दे विरोध दा सामना। अमृतसर दे रणजीत एवेन्यू स्थित हैल्थ सेंटर ते कोरोना टीकाकरण दा जायजा लैण पहुंचे सन श्वेत मलिक। पुलिस ने किसानां दी नारेबाजी विचाले कड्ढी श्वेत मलिक दी गड्डी। गन्ने की बकाया रकम का भुगतान ना होने ते किसानां ने घेरी मुकेरियां शूगर मिल। नारेबाजी करदियां किसानां ने कहा बकाया रकम मिलण तो बाद ही चुक्या जाएगा धरना। मिल प्रबंधकां ते प्रशासन ते नहीं रहा यकीन। अते देश दे नाल ही पंजाब च कोरोना का कहर वधिया। 8 जिलियां च नाइट करफ्यू दे नाल ही बंद किए गए स्कूल। पंजाब दे आंगनबाड़ी केंद्र भी अगले हुक्मां तक बंद। ते हुण खबरां दा विस्तार। बंगाल च भाजपा नूं वड्डा झटका लगा है। साबका केंद्री मंत्री ते भाजपा दे सीनियर नेता यशवंत सिन्हा कोलकाता दे टीएमसी भवन पहुंचे ते तृणमूल कांग्रेस च शामिल हो गए। उन्होंने टीएमसी का झंडा लहराया ते ममता बनर्जी की पार्टी च शामिल होने का ऐलान किया। यशवंत सिन्हा पिछले लंबे समय तो भाजपा तो नाराज सन ते कई बार भाजपा खिलाफ बयान दे रहे सन। अज भाजपा की आलोचना करदिआं यशवंत सिन्हा ने मीडिया नूं कहा कि लोकतंत्र की ताकत लोकतंत्री संस्थावां नाल है। भाजपा के राज च अज तकरीबन हर संस्था कमजोर हो गई है, जिस विच देश की न्यायपालिका भी शामिल है। यह साडे देश लई सब तो वड्डा खतरा बन गया है। सिन्हा ने लोकां नूं अपील की कि वह भाजपा नूं हराउण अते लोकतंत्र की रक्षा लई अगे आउण। देश जो है वो एक बहुत अद्भुत परिस्थिति से आज के दिन गुजर रहा है। बहुत अद्भुत परिस्थिति इसलिए है कि अभी तक जिन वैल्यूज़ को, जिन मूल्यों को हम बहुत महत्व देते थे और ये सोच के चलते थे कि इस पर सब कोई अमल करेगा ही हमारे प्रजातंत्र में, आज वो मूल्य खतरे में हैं और उनका अनुपालन नहीं हो रहा है। हम सब परिचित हैं इस बात से कि प्रजातंत्र की ताकत प्रजातंत्र की संस्थाएं होती हैं। द स्ट्रेंथ ऑफ डेमोक्रेसी लाइज इन द स्ट्रेंथ ऑफ द इंस्टीट्यूशंस ऑफ डेमोक्रेसी। आज लगभग हर इंस्टीट्यूशन जो संस्था है प्रजातंत्र की वो कमज़ोर हो गई है और मैं बहुत अफसोस के साथ इस बात को कह रहा हूँ कि उसमें देश की जो न्यायपालिका है, जुडिशरी है, वो भी शामिल होती है। इसलिए सरकार के मनमानेपन के ऊपर अंकुश लगाने वाला कोई बचा ही नहीं। तो हमारे देश के लिए ये सबसे बड़ा खतरा पैदा हो गया है। खेती कानूनां खिलाफ धरने ते बैठे किसानां ने नैशनल हाईवे ते पक्के मकान बनाने शुरू कर दिते। NHAI अते नगर पालिका ने इस कारण किसानां खिलाफ केस दर्ज करवाए ने। NHAI दे प्रोजैक्ट डायरैक्टर ते नगर पालिका कुंडली वालों मिलियां शिकायतां तो बाद पुलिस ने कई किसानां खिलाफ केस दर्ज कीते ने। कुंडली बॉर्डर हाईवे ते किसान पिछले कुछ दिनों तो पक्के मकान उसार रहे सन। किसानां ने ऐलान किया सी कि वह पक्के मकान बनाउणगे अते इत्थे किसान नगर वसाउणगे। जिक्रयोग है कि खेतीबाड़ी कानूनां दे विरुद्ध किसान 107 दिनों तो कुंडली सरहद ते अंदोलन कर रहे हैं ते केंद्र वालों मंगां ना मन्नण ते अंदोलन दे लंबा चलण दे मद्देनज़र उन्हां पक्के मकान बनाने शुरू कर दिते सन। हुण पुलिस वालों FIR दर्ज किए जाने तो बाद किसान आगू अगली रणनीति ते विचार कर रहे हैं। किसान 15 मार्च नूं सरकार ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਿਰੋਧੀ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਰਣਜੀਤ ਐਵਨਿਊ ਵਿਖੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਵੇਤ ਮਲਿਕ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਸ਼ਵੇਤ ਮਲਿਕ ਇੱਥੇ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਰੋਨਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਆਏ ਸਨ। ਜਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਵੇਤ ਮਲਿਕ ਦੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਜਦ ਸ਼ਵੇਤ ਮਲਿਕ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਘੇਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਖਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਮਲਿਕ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद 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 केंद्र सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਰਣਜੀਤ ਐਵਨਿਊ ਵਿਖੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਵੇਤ ਮਲਿਕ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼ਵੇਤ ਮਲਿਕ ਇੱਥੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਆਏ ਸਨ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਵੇਤ ਮਲਿਕ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਭਿਣਕ ਮਿਲੀ, ਉਹ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸ਼ਵੇਤ ਮਲਿਕ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਘੇਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸ਼ਵੇਤ ਮਲਿਕ ਉਥੋਂ ਨਿਕਲਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੱਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਚੋਣਾਂ EVM ਨਾਲ ਨਾ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਤਗੜੀ ਹਾਰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਸ਼ਵੇਤ ਮਲਿਕ ਫੇਰ ਇੱਥੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਸਾਡੀ ਨਬਜ਼ ਪਰਖਣ ਲਈ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ਰਮਾ ਵਾਂਗੂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂਗੇ। ਜੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂਗੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦੇਣ ਕਿ ਜਿਹੜੇ BJP ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ BJP ਦੇ ਕੁਝ ਕੁ ਚਮਚੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂਗੇ। 85% ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਇਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਨਬਜ਼ ਪਰਖਣ ਵਾਸਤੇ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤਿੰਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤੇ MSP ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ BJP ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜਿਹੜੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ-ਜਿੱਥੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ BJP ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਔਕਾਤ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਹੁਣ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ-ਜਿੱਥੇ ਚੋਣ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰਨਗੇ ਜੇ ਚੋਣ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚੋਣ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਚੋਣ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਔਕਾਤ ਆਪਣੇ ਆਪ BJP ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ। BJP ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ EVM ਨਾਲ ਜਿੱਤਦੀ ਹੈ, ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਦੀ। ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸ਼ਵੇਤ ਮਲਿਕ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਸ਼ਵੇਤ ਮਲਿਕ ਜਦ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਵਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ। ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮਲਿਕ ਵੱਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਚਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਰੱਖੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਿਆਲ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਪਿਕਚਰਾਂ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਗਏ। ਕਰਵਾ ਕੀ ਨੇ ਕੋਈ ਹੈ ਇੱਥੋਂ? ਕਰਵਾ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਉੱਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਹੁਣ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਖੱਟਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ FIR ਦਰਜ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਖਬਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਸੀ। ਵਿਧਾਇਕ ਸਿਰਫ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ MLA ਨੇ ਇੱਕ ਜੈਨੂਇਨ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ।
ਔਰ ਉਹ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਕਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨਾ ਇਹ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੀਸਫੁਲ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਣਦੀ ਔਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ। ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਨੈਲੋ ਦੇ MLA ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਾਡੀ ਚੱਲਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਚਲੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਤੰਗਦਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਨੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਖੱਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪਰਸਨਲ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੰਨੇ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਭੜਕ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ 3 ਹਫ਼ਤੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਇਹ ਧਰਨਾ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਸਾਡਾ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ 12 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ ਉਹ ਆਰੰਭਿਆ ਆ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰੈਸ 'ਚ ਐਲਾਨ ਕੇ ਦੱਸ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਗੰਨੇ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੀਆਂ ਮਿੱਲਾਂ ਆ, ਜੋ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਾਡਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ, ਇੱਕ ਜਿੰਦੀ ਜਾਗਦੀ ਮਿਸਾਲ ਆ ਮਕੇਰੀਆਂ ਮਿਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮਿੱਲਾਂ ਆ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਮਿੱਲਾਂ ਆ, ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਦਸ਼ਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਆ। ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਗੰਨੇ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਗੰਨਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਆ, ਗੰਨੇ ਦਾ ਜੋ ਕੇਨ ਐਕਟ ਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉੱਡ ਰਹੀਆਂ ਆ। ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਆ 14 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਗੰਨੇ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਆ, ਜੇ 14 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਤਾਂ 15% ਸਮੇਤ ਵਿਆਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਆ। ਵਿਆਜ ਤਾਂ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹਦੇ ਬਕਾਇਆ ਆ ਉਹ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਆ ਉਹ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਆਰੰਭਿਆ ਆ। ਅਸੀਂ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੇਨ ਐਕਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਬਕਾਇਆ ਆ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਉਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਇੱਥੇ ਗੰਨੇ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ FCI ਖਰੀਦ ਕਰਦੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਣ ਦਿਓ। ਇਹ ਗੰਨੇ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 3-4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੋ ਰੇਟ ਤੇ ਉਹੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ 310 ਰੁਪਏ, ਜਿਹੜਾ 3-4 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪੇਮੈਂਟ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤਾਂ ਨਕਦ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਪਿਛਲੇ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲਣ ਦਿਓ ਤੇ ਸਾਡੀ ਨਕਦ ਅਦਾਇਗੀ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ 24,882 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਇਸ ਸਾਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਕਹਿਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਰੋਨਾ ਦੇ 1414 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 34 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਦਮ ਤੋੜਿਆ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਰੀਬ 8 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਮੋਹਾਲੀ, ਪਟਿਆਲਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਨਾਈਟ ਕਰਫਿਊ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਰਾਜਪੁਰਾ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਕਰਫਿਊ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਸਿਰਫ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਨਾ ਮੰਨੇ ਤਾਂ 1-2 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਸਖਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੱਧਦੇ ਕਰੋਨਾ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੀ ਨਰਸਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਕਹਿਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰੋਨਾ ਦੇ 1414 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 21 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ 5 ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 1,94,753 ਲੋਕ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਸੰਕਰਮਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ 34 ਕਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਕਰੋਨਾ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰੀ ਨਰਸਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਅਧਿਆਪਕ ਸਕੂਲ ਆਉਣਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਕਰ ਇਮਤਿਹਾਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕ ਕੋਲ ਸਕੂਲ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਰੀਬ 8 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਮੋਹਾਲੀ, ਪਟਿਆਲਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਨਾਈਟ ਕਰਫਿਊ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਕਰਫਿਊ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ ਮੇਨ ਗਗਨ ਚੌਂਕ, ਟਾਲੀਵਾਲਾ ਚੌਂਕ, ਲਿਬਰਟੀ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋਟਲ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਵੀ ਖੁੱਲੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕਰਫਿਊ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 11 ਤੋਂ 5 ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਕਰਫਿਊ ਵੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੇ ਕੋਈ ਆਊਗਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ SHO ਸਾਹਿਬ ਤੇ DSP ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ SSP ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ 11 ਤੋਂ 5 ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਰਫਿਊ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਧਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 164 ਨਵੇਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਰੀਜ਼ ਆਉਣ ਨਾਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 9815 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 5 ਮੌਤਾਂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 401 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਜ 2908 ਨਵੇਂ ਸੈਂਪਲ ਲਏ ਗਏ ਨੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਖੇ 3418 ਸੈਂਪਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 183 ਜੋ ਸੈਂਪਲ ਹਨ ਉਹ ਕੋਵਿਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ ਔਰ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਦੱਸਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਮੌਤਾਂ ਵੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈ, ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਐਪਰੋਪ੍ਰੀਏਟ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਲੱਗਿਆ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣਾ, ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ, ਭੀੜ ਭੜੱਕੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਣ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਧੋਣਾ ਔਰ ਜਦੋਂ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅਲਕੋਹਲ ਬੇਸਡ ਹੈਂਡ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ। ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ ਉਹ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹਨ ਜਾਂ 45 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉਹ ਪਰਸਨਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਗ੍ਰਸਤ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਦੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਾਰ ਪਾ ਸਕੀਏ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ 24882 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਇਸ ਸਾਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1,13,33,728 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੇਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪਿਛਲੇ 83 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬੀਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ 140 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1,58,446 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਹਾਰਡੀਜ਼ ਵਰਲਡ ਨੇੜੇ 3 ਨੌਜਵਾਨ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ 'ਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਦੋਸਤ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰ 'ਚ ਜਲੰਧਰ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਹਾਰਡੀਜ਼ ਵਰਲਡ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਟਰੱਕ ਨੇ ਕਾਰ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਮਗਰੋਂ ਟਰੱਕ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤਿੰਨੋਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਲਈ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰਾਰ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਭਾਲ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਹਾਰਡੀਜ਼ਵਰਡ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਇੱਕ ਦਰਦਨਾਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਸਵਾਰ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਰਿਸ਼ੀ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀ 25 ਸਾਲਾ ਗੋਬਿੰਦ ਕੁਮਾਰ, 22 ਸਾਲਾ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਤੇ 35 ਸਾਲਾ ਦੇ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕਈ ਸਾਲ ਇਕੱਠੇ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਗਲੇ ਲਗਾਇਆ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਹਾਰਡੀਜ਼ਵਰਡ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਾਰ ਹਾਦਸਾ ਇੰਨਾ ਭਿਆਨਕ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਧਮਾਕੇ ਮਗਰੋਂ ਕਾਰ ਦੇ ਪਰਖੱਚੇ ਉੱਡ ਗਏ। ਪਿਛਲੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਥਾਣਾ ਸਲੇਮ ਟਾਬਰੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਦਸੇ ਮਗਰੋਂ ਟਰੱਕ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਰਿਹਾ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਦੋਸਤ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰ ਸੱਸ ਦਾ ਹਾਲ ਪੁੱਛਣ ਜਲੰਧਰ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਸੰਜੀਵ ਨਾਮ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ? 35 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਰਹੇ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ?
ਰਿਸ਼ੀ ਨਗਰ ਤੋਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਲੰਧਰ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਜੀ ਤੇ ਪਤਾ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੇ ਸੱਸ ਸੀਗੀ ਪੈਰਾਲਾਈਜ਼ ਦਾ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਮੂਹਰੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਟਰੱਕ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਫੇੜ ਮਾਰੀ ਕਿ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਟਰੱਕ ਕਾਫੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੀਡ ਤੇ ਸੀਗਾ ਔਰ ਹਿੱਟ ਜਦੋਂ ਹੋਇਆ ਗੱਡੀ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚਲੀ ਗਈ ਗੱਡੀ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਟਰੱਕ ਕਿਵੇਂ ਟੇਢਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਵਾ। ਔਰ ਜੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਵੇਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਹੋਰ ਲੈਣ ਪੈਣੇ ਸੀ। ਕਿੰਨੇ ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ? 3 ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਆ ਜੀ। ਤਿੰਨੋਂ ਭਰਾ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਸੀ ਸਾਰੇ। ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰੈਸਟ ਪਾਈ ਜਾਵੇ ਜਲਦੀ। ਬੰਦਾ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਮੌਕੇ ਤੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਕਜ਼ਨ ਬ੍ਰਦਰ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਜਲੰਧਰ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਸੀ ਉਦੋਂ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਿੱਛੇ ਰੁਕ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਟਰੱਕ ਆਇਆ ਤੇ ਟਰੱਕ ਨੇ ਆ ਕੇ ਟੱਕਰ ਮਾਰਤੀ ਜੀ। ਹਾਦਸੇ ਮਗਰੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਪੁੱਜ ਕੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਰਖਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟਰੱਕ ਦੇ ਫਰਾਰ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਭਾਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਗਰਾਉਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਲੱਖਾ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਪੁੱਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਗੀ ਮਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮ੍ਰਿਤਕਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਨਿੱਕਾ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਆਦੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮਾਂ ਤੋਂ ਨਸ਼ੇ ਲਈ ਪੈਸੇ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮਾਂ ਨੇ ਜਦ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਅਤੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਸਰਾਣਾ ਰੱਖ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਸੁਣ ਕੇ ਲੋਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਪੁੱਜੀ ਤੇ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਨਿੱਕੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕਾ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਜਗਰਾਉਂ 'ਚ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਜੀ ਕੱਲ ਦਾ ਹੈਗਾ ਮੈਟਰ। ਕੱਲ ਲੱਖੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਮਦਰ ਦਾ ਮਰਡਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਤੇ ਬਾਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਿਕਚਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਰਡਰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜੀ। ਵੀ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈਗਾ ਮਰਡਰ ਕਰਨ ਤੇ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜੋ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਭੰਗ ਭੁੰਗ ਵਗੈਰਾ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਉਹ ਭੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੁਛ ਇਨਟੇਕ ਹੋਵੇ ਨਸ਼ੇ ਦਾ। ਹਲੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਕੱਲ ਮਾਰਨਿੰਗ ਹੀ ਅਰਲੀ ਮਾਰਨਿੰਗ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਇਹਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੋੜ ਦਿਓ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਤੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹਦੀ ਸਿਸਟਰ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹਲੇ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਜੋ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ ਫਿਰ ਰਿਮਾਂਡ ਲੈ ਕੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਪਤਾ। ਡੀਐਸਪੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਮੇਅਰ ਸੰਜੀਵ ਬਿੱਟੂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਤੈਨਾਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗਾਰਡ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਕੁੱਟਮਾਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮੇਅਰ ਦੀ ਕੋਠੀ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਡੀਐਸਪੀ ਜੀਆਰਪੀ 'ਚ ਤੈਨਾਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਖਿਲਾਫ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਗਾਰਡ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੇ ਥਾਣਾ ਸਿਵਲ ਲਾਈਨ ਪਟਿਆਲਾ 'ਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਮਗਰੋਂ ਵਾਪਰੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਰੋਪੀ ਡੀਐਸਪੀ ਖਿਲਾਫ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਜੀਆਰਪੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਮੇਅਰ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਾਲ ਇੱਕ ਡੀਐਸਪੀ ਵੱਲੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੇਅਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਇੱਕ ਡੀਐਸਪੀ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਡੀਐਸਪੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਖਿਲਾਫ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 452, 323 ਅਤੇ 506 ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਐਸਪੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮੇਅਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਘੁਮਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਡੀਐਸਪੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹਰਚਰਨ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਡੀਐਸਪੀ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਪੁੱਜੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਡੀਐਸਪੀ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਰਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਡੀਐਸਪੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਨਸੀਡੈਂਟ 9 ਤਰੀਕ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਬਟ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਰਡ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ।
ਉਹਨੇ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਗਾਏ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਡਰੰਕ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬਹਿਸਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੋ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਗਾਏ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਕੋਠੀ ਦੇ ਤੇ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਮਾਰਕਟਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਬੇਸਡ ਔਨ ਦਾ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ, ਜਿਹੜੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹ FIR ਫਰਦਰ ਅਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਬੇਸਡ ਔਨ ਦਾ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਫਰਦਰ ਕਾਰਵਾਈ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਯੈਸ, ਕੋਈ ਡੌਗ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਕੋਈ ਮਾਈਨਰ ਜਿਹਾ ਇਸ਼ੂ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਚਲਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੋਵੋਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਅੰਦਰ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ ਐਜ਼ ਪਰ ਹਿਜ਼ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਅਸਰਟਨ ਕਰਕੇ ਫਰਦਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। FIR ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ? FIR ਦਰਜ ਹੋਈ ਆ 64 ਨੰਬਰ FIR ਹੈ ਜੀ, 452 323 506 IPC, ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਿਵਲ ਲਾਈਨ ਪਟਿਆਲਾ, ਉੱਥੇ ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਐਜ਼ ਅ DSP ਹੈਗੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ। ਇੱਕ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਘਮਾਉਣ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵਿਵਾਦ ਵੱਡਾ ਰੂਪ ਲੈ ਲਵੇਗਾ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਰੋਪੀ DSP ਉੱਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕੇਸ ਚੱਲੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੰਨਾ 'ਚ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਕਰ ਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਚੋਂ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀਆਂ 9 ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਮਨਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਸਮੇਤ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਰੋਪੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਰ ਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਤੋਂ 9 ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਖੰਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ, ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਸਣੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਮੇਤ ਅੱਧਾ ਦਰਜਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। PWD ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਾਲੀ ਫਰਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਬਿੱਲਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਹੇਰ-ਫੇਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਆਰੋਪੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਨਾਮ ਫਰਮਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਇੱਥੇ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਸ ਘਪਲੇ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 427 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੋਗਸ ਬਿਲਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਲਾਲ ਉਰਫ ਹੈਪੀ ਨਾਗਪਾਲ ਹੁਣ ਵੀ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਗਿਰਫਤ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਦੇ 2 ਸਾਥੀ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਉਰਫ ਪੀਪੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਭਾਗ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਆਰੋਪੀਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਹੱਥ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਿਹਾਤੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਕੋਟਲੀ सक्का ਵਿਖੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰਕੇ 3,60,000 ਮਿਲੀਲੀਟਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਦੇਸੀ ਸ਼ਰਾਬ, 1,26,000 ਲੀਟਰ ਕੱਚੀ ਲਾਣ, 12 ਚਾਲੂ ਭੱਠੀਆਂ, 1830 ਕਿਲੋ ਗੁੜ ਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਤੇ 3 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਧੰਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। SSP ਧਰੁਵ ਦਈਆ ਨੇ ਖੁਦ ਇਸ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਚੱਲੇ ਇਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ 5 ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਆਰੋਪੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 9.5 ਘੰਟੇ ਦਾ ਕੱਲ ਕੋਟਲੀ सक्का ਪਿੰਡ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚੱਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 1,26,000 ਕਿਲੋ ਲਾਹਨ, ਤਕਰੀਬਨ 300 ਲੀਟਰ ਜਿਹੜੀ ਇਲਿਸਿਟ ਲਿਕਰ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 12 ਤਰਪਾਲ, 6 ਵਾਟਰ ਟੈਂਕ, 1,830 ਕਿਲੋ ਗੁੜ ਜਿਹੜਾ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਔਰ ਕਾਫੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਘਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਮਾਨ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿੰਗ ਪਿਨ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ 3 ਮੇਨ ਘਰ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਇਲੈਬੋਰੇਟ ਇਹ ਨੈਟਵਰਕ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰੱਖੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਕਾਫੀ ਲਾਰਜ ਸਕੇਲ ਤੇ ਇਲਿਸਿਟ ਡਿਸਟਿਲੇਸ਼ਨ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਸਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨਜ਼ਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ ਤੇ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ। ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂ ਯਸ਼ਵੰਤ ਸਿਨਹਾ TMC 'ਚ ਹੋਏ ਸ਼ਾਮਿਲ। ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਖਤਰਾ।
ਕੁੰਡਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪੱਕੇ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਟੀ ਤੇ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪੱਕੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨਗਰ ਵਸਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਵੇਤ ਮਲਿਕ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਰਣਜੀਤ ਐਵਨਿਊ ਸਥਿਤ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ ਸ਼ਵੇਤ ਮਲਿਕ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿਚਾਲੇ ਕੱਢੀ ਸ਼ਵੇਤ ਮਲਿਕ ਦੀ ਗੱਡੀ। ਗੰਨੇ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਘੇਰੀ ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲ। ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਧਰਨਾ। ਮਿਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਯਕੀਨ। ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਕਹਿਰ ਵਧਿਆ। 8 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਨਾਈਟ ਕਰਫਿਊ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਕੂਲ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਬੰਦ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਜਸਵੀਰ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ।